إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. معشر المسلمين، كثير ما يكون بين الناس منازعات وخصومات، وذلك نتيجة لاختلاف الأهواء والرغبات والاتجاهات، ومن ثم فإن المنازعات والخصومات تسبب البغضاء والعداوات وتفرق بين المسلمين والقرابات. ومطلوب منا أن نسعى إلى الإصلاح بكل الوسائل والإمكانات. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين، ويزيل من قلوبهم كل أسباب الشحناء، ويطهر نفوسهم من كل أسباب البغضاء، ليكونوا إخوانا متحابين. فإذا وجد بين بعضهم خصومة وشحناء ونزاع وبغضاء، أمروا أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، وعلى المسلمين أن يسعوا في الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. وقد قال تعالى: واصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من أحوال الشقاق والافتراق، حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق، ليكون المسلمان المتشاحنان متعرضين لمغفرة الله والجنة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. أيها المسلمون، لقد اهتم الإسلام بإصلاح ذات البين حفاظا على وحدة المسلمين وسلامة قلوبهم، وإن الإصلاح يعد من أعظم وأجل الطاعات وأفضل الصدقات، فالمصلح بين الناس له أجر عظيم وثواب كريم إذا كان يبتغي بذلك مرضاة الله تعالى، فأجره يفوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخاصة نفسه. فقد روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة. ومعنى الحالقة عباد الله
أي تحلق الدين. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم يعدل كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم يعدل بين الناس صدقة. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قوله عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهم بالعدل. أيها المسلمون إن الإصلاح بين الناس تفضل فيه النجوى وهي السر ودون الجهر والعلانية، ذلك أنه كلما ضاق نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه، لأن الإنسان يتأذى من نشر مشاكله أمام الناس، فالسعي في الإصلاح يحتاج إلى حكمة، وإلا فإن الساعي أحيانا قد يزيد من شقة الخلاف وحدته. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها المسلمون، ولأهمية الإصلاح بين الناس رخص فيه الكذب، وذلك إذا كان سبيلا للإصلاح ولا سبيل سواه. فقد روى البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام ينمي خيرا أي ينقل الحديث على وجه الإصلاح. وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب رحمه الله ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وأما الكذب في الإصلاح بين الناس فمثل أن يحاول المصلح تبرير أعمال كل من المتخاصمين وأقوالهما بما يحقق التقارب ويزيل أسباب الشقاق والخلاف، وأحيانا ينفي بعض أقوالهما السيئة فيما بينهما وينسب إلى كل منهما من الأقوال الحسنة في حق صاحبه مما لم يقله، مثل أن يقول فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك. أيها المؤمنون، إن أطيب حياة يعيشها المؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا هي حينما يكون مراقبا لله حسن الطوية لعباد الله. فاصلح أيها المسلم ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. واحذر أسباب الشحناء والبغضاء، وإذا جاء إليك أخوك معتذرا فاقبل معذرته ببشر وطلاقة، بل ينبغي أن تسعى أنت إلى إنهاء الشحناء وإن كان لك الحق. قال عمر رضي الله عنه أعقل الناس أعذرهم لهم. وقال الحسن بن علي رحمه الله لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره. وروي أن الحسين بن علي كان بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية خصومة، وبعد أيام كتب محمد بن الحنفية رسالة ضمنها اعتذاره منه، فما إن وصل الكتاب إلى الحسن حتى قام لساعته وذهب إلى أخيه محمد فالتقى به في منتصف الطريق فتعانقا وبكيا وتصالحا. أيها المسلم، إذا علمت أن بين اثنين من إخوانك أو قرابتك أو أرحامك أو أصحابك أو جيرانك شحناء أو قطيعة فعليك أن تبذل وسعك وغاية جهدك في الإصلاح بينهما، وإياك أن تتكاسل عن هذا العمل الجليل من أجل الاستماع إلى إيحاءات الشيطان وأقوال المخذولين الذين يقولون أنت في عافية فلا تكلف نفسك فيما لا شأن لك به، بل عليك وأنت تقدر على ذلك
أن تسعى لإزالة أسباب التفرق والشحناء بين أخويك، فالصلح خير، وذلك رحمة بهما وشفقة عليهما وطمعا في فضل الله ورحمته التي وعدها من أصلح بين الناس. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلقد كان يسعى بنفسه للصلح بين المتشاحنين، مؤكدا بذلك أهمية الإصلاح بين الإخوة المؤمنين. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، حتى أوشك أن تفوته صلاة الجماعة. وفي رواية قال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فمن ذا الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه؟ ليسوا إلا أناس قد قست قلوبهم وفسدت بواطنهم وخبثت نياتهم، حتى كأنهم لا يحبون إلا الشر ولا يسعون إلا في الفساد، ولا يجنحون إلا إلى الظلم. والأشد والأنكى أن ترى فئات من الناس ساءت أخلاقها وغلطت أكبادها لا يكتفون بالسكوت والسكون، بل في أجوائهم يستحفل الخصام ويقسو الكلام وما أشبه هؤلاء بأعداء الإسلام وأهل النفاق إنهم يلهبون نار العداوة ويوقدون سعير البغضاء، كلما خبت نار الفتنة أوقدوها، ولا غرو بعد ذلك أن تضيع الحقوق وتهدر الحرمات ويرق الدين وتنزع البركات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه وأصلحوا ذات بينكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفارا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ô vous les musulmans, craignez Allah qui soit exalté et réconcilié entre vous et obéissez à Allah et à son messager si seulement vous êtes croyants. Mes très chers frères, il y a énormément entre les gens de disputes et de conflits. Ceci est le résultat d'énormément de divergences entre les passions des gens, leurs désirs et leurs directives. Et à partir de cela, Shaitan fait naître entre eux différentes sortes de conflits, de disputes qui engendrent la haine et l'animosité, qui séparent entre les musulmans ainsi que ceux qui ont une proximité parentale entre eux. Alors qu'il nous est demandé à nous en tant que musulmans de faire tout notre possible pour réconcilier les gens par tous les moyens possibles. Allah dans le Coran, certes, les croyants sont des frères, alors réconciliez entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Mes très chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde envers les mondes, afin qu'il réunisse sur la foi les cœurs des croyants et qu'il fasse disparaître de leur cœur toute trace de haine et qu'il purifie leur cœur de toute trace d'animosité, afin qu'ils soient des frères qui s'aiment entre eux. Donc lorsque l'on trouve une cause de haine, de conflit, de dispute entre eux, on nous a ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On nous a ordonné dans ce cas-là de tout faire pour réconcilier les gens. Les musulmans se doivent de faire tout leur possible pour réconcilier ceux qui sont en conflit tant qu'ils le peuvent. Omar ibn Khattab radiyallahu
radiallahu anhu a envoyé un courrier à Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, dans lequel il lui dit que lorsque des gens viennent se plaindre à toi à cause d'un conflit qui les sépare, repousse-les jusqu'à ce qu'ils arrivent à se réconcilier par eux-mêmes. Parce que lorsque le verdict du jugement tombe, il fait naître dans le cœur des gens la haine et l'animosité. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire réconciliez-vous, séparez-vous de toutes les situations dans lesquelles vous êtes en divergence, vous êtes séparés, afin qu'elles soient remplacées par des situations où il y a l'affection, la tendresse et l'amour, et surtout l'union entre vous, afin que les deux musulmans qui sont en conflit soient exposés au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi pour chaque serviteur d'Allah qui ne lui a rien associé. Et dans une version du hadith, il dit alayhi salatu wa salam, les actions des croyants sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala tous les lundis et tous les jeudis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous ceux qui ne lui ont rien associé, sauf à une personne qui a un conflit entre lui et son frère. Alors Allah ta'ala dit, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Mes très chers frères, l'islam a apporté une attention particulière quant au fait de réconcilier les parties qui sont plongées dans le conflit. Dans quel but? Dans le but de préserver l'union des musulmans, dans le but de préserver la pureté de leur cœur. Et sachez que le fait de réconcilier les gens fait partie des plus grandes et des plus méritoires parmi les obéissances. C'est aussi parmi les meilleures aumônes. Celui qui réussit à réconcilier les gens, il aura auprès d'Allah une énorme récompense, à partir du moment où il a comme but la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que sa récompense est supérieure à celle de celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit. Celui qui s'occupe de lui-même. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, vais-je vous informer de la meilleure des aumônes, celle qui dépasse celle de la prière, du jeûne et de l'aumône surérogatoire? Il dit bien sûr, ya Rasulallah. Il répondit alayhi salatu wassalam, la réconciliation entre les gens. La réconciliation entre les gens, quant au fait de semer le trouble et le conflit entre eux, c'est elle la destructrice, c'est-à-dire celle qui détruit la religion. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, chaque articulation qu'il y a dans le corps du fils d'Adam impose à son propriétaire une aumône chaque jour où le soleil se lève. Et le fait de réconcilier entre deux personnes avec équité est une aumône. Il y a une version du hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, réconcilier entre deux personnes avec équité est une aumône. Aider une personne à monter sur sa monture, ou bien l'aider en lui portant ses affaires pour qu'il les pose sur sa monture est aussi une aumône. Une bonne parole est une aumône. Et chaque pas que tu fais vers la mosquée est une aumône. Et débarrasser la voie de ce qui la gêne est une aumône. Donc ici le prophète nous fait comprendre alayhi salatu wassalam que réconcilier les gens avec équité est une aumône. Mes frères, le fait de faire des messes basses et de se parler discrètement à l'abri des oreilles des gens n'est pas une chose qui est correcte en islam. Sauf dans le cas où c'est dans le but de réconcilier entre les gens. Car lorsque la divergence est telle, lorsque le conflit atteint des degrés immenses, il n'est pas facile de réconcilier entre les gens. Notamment quand on doit parler de cela devant les autres. C'est pour cela que dans ce cas-là, on a le droit de recourir aux messes basses afin d'amoindrir les problèmes, afin de diminuer l'intensité de la divergence. Allah dans le Coran dit, La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs messes basses. Illa man amara bi sadaqah. Sauf celui qui ordonne une aumône. Aw ma'rouf, ou une chose convenable. Aw islahin bayna nas, ou bien qui réconcilie entre les gens. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Et quiconque agit ainsi dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu, فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Certes, bientôt nous nous donnerons une énorme récompense. Mes très chers frères,
le fait de réconcilier entre les musulmans est tellement important dans l'islam, dans l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a permis le mensonge pour que ça puisse se réaliser. Lorsque on ne trouve pas d'autre moyen pour réconcilier les gens, si ce n'est de mentir, alors ceci est toléré et autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le menteur n'est pas celui qui cherche à réconcilier entre les gens. Celui qui transporte, qui colporte des bonnes paroles ou qui dit des bonnes paroles. Quand on parle de colporter des bonnes paroles, ça fait référence au fait d'aller voir les personnes qui sont en conflit, de leur dire un tel te passe le salam et il t'aime et il parle de toi en bien, alors qu'il n'y a rien de vrai dans cela. Alors que les gens ne trouvent aucune difficulté à colporter le mal et le mensonge. Mais lorsqu'on leur demande de mentir pour le bien, alors que c'est toléré par l'islam, là il n'y a plus personne pour le faire. Regarde comment Shaitan arrive à trahir et à tromper les gens et à leur faire le mal interdit sur lequel personne n'est en divergence, alors que les choses dans lesquelles le mensonge est toléré, tu vois très rarement les gens le faire afin de réconcilier entre ceux qui se sont disputés. Ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah a dit, je n'ai rien entendu dans ce qui concerne la permission du mensonge, si ce n'est dans 3 cas. Dans la guerre, dans le fait de réconcilier entre les gens, et dans la parole que l'homme susurre à son épouse, ou bien celle de la femme à son mari. Et lorsqu'il parle du fait de réconcilier entre les gens, comme on l'a dit, le fait d'essayer de trouver des justificatifs et des raisons à ce qui a pu être dit entre les personnes en conflit, d'essayer de trouver des moyens de lui trouver des excuses auprès de celui qui lui en veut, dans le but à ce qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, dans le but à ce que la haine disparaisse entre eux. Donc on a dit soit en colportant des bonnes paroles, soit en disant des bonnes paroles. Sachez mes frères que la vie n'est agréablement vécue pour le croyant et la croyante que lorsqu'il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et que lorsqu'il a une bonne relation avec les gens autour de lui. Donc, ô toi le musulman, fais ton possible pour améliorer ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras qu'Allah azza wa jal améliorera ta situation entre toi et les gens. Et prends garde aux causes de la haine et de la discorde. Et lorsque ton frère vient à toi en s'excusant, alors accepte ses excuses avec un visage radieux et réjoui. Il est même au contraire demandé aux croyants de faire tout son possible à lui pour mettre fin au conflit, même s'il a raison. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait, les gens les plus intelligents sont ceux qui excusent le plus. Et Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu disait, si jamais un homme m'insulte dans mon oreille droite et qu'il s'excuse dans mon oreille gauche, alors j'accepterai son excuse. Et Hussein ibn Ali avait un conflit avec son frère, Mohammed ibn al-Hanafiya, sauf qu'ils n'avaient pas la même mère. Après quelques jours, Mohammed ibn al-Hanafiya envoie une lettre à son frère, Al-Hussein, radiallahu anhu, dans laquelle il s'excusait auprès de lui. Lorsque le courrier est arrivé à Al-Hussein, radiallahu anhu, il s'est levé tout de suite et est parti à la rencontre de son frère. Et il l'a rencontré sur la moitié du chemin. Chacun d'entre eux a pris l'initiative d'aller voir l'autre. Ils se prirent dans leurs bras en pleurant et se réconcilièrent. Regardez, subhanallah, la pureté des cœurs et la noblesse de l'esprit de celui qui fait abstraction du mal qu'on nous a fait, qui lui a été fait pardon, et qui excuse à partir du moment où la personne va vers lui, repentant et regrettant. Et ce n'est pas le fort, celui qui repousse les gens lorsqu'ils viennent s'excuser. Le fort, c'est celui qui arrive à mettre son orgueil sous ses pieds et à excuser les autres et à leur ouvrir ses bras avec le sourire. Et on ne fait pas ça pour que les gens disent de nous, regardez, il est faible, on lui fait du mal et il excuse. Non, on fait ça pour que Allah subhanahu wa ta'ala élève notre degré auprès de lui. C'est ça notre seule intention. Ô toi le musulman, si tu sais qu'il y a entre deux de tes frères, ou bien deux de tes proches, ou bien deux de ta famille, ou bien deux de tes amis, ou bien deux de tes voisins, un conflit, de la haine, ou bien une rupture, fais tout ton possible.
fais tout ton possible pour essayer de les réconcilier. Et prends garde à éprouver de la fainéantise et de la paresse à ce niveau, à cause de ces suggestions sataniques qui pourraient tourner dans ta tête. Tu pourrais entendre une voix dans ta tête te dire, tu n'as pas besoin de rentrer dans les conflits des gens, laisse-les se débrouiller tout seul, toi personne ne t'en veut, reste à l'écart de tout ça. Maintenant, n'écoute pas ces mauvaises paroles, n'écoute pas les gens qui disent ne t'occupe pas de ces histoires-là, occupe-toi de ces histoires-là, car il y a derrière cela énormément de récompenses, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire ainsi tant qu'on en est capable, bien entendu. Tant qu'on en est capable, sachez qu'il est de notre devoir d'agir ainsi. Et Allah dans le Coran dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et la réconciliation est meilleure. La réconciliation est meilleure, car il y a en cela de la miséricorde, de l'affection envers les croyants, et aussi un espoir dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, celle qu'il a promis à ceux qui réconcilient entre les gens. Allah dit dans le Coran, certes les croyants sont des frères, alors réconciliez entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Mes très chers frères, vous les musulmans, il y a certes dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous un excellent modèle et un merveilleux exemple. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lui aussi, faisait ainsi et réconcilier les gens qui étaient en discorde et en conflit, afin d'appuyer à quel point réconcilier les gens est important dans l'islam. Al-Bukhari rapporte d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu que des gens de la tribu de Bani Amr ibn Auf se sont disputés, avaient des conflits qui les séparaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons radiyallahu anhum dans le but d'aller les réconcilier à un point où ils faillirent rater la prière en groupe. Et dans une version du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé du conflit qui séparait ces gens-là, il dit à ses compagnons, allons-y, allons les réconcilier. Regardez comment lorsqu'il entendit parler de ce conflit et de cette dispute, il n'a pas réfléchi, il n'a pas attendu, il a même demandé à ses compagnons de venir avec lui afin d'aller réconcilier entre les gens. Et nous, lorsqu'on entend que Foulan et un tel sont séparés ou bien se sont disputés, et on dit quoi? Allah yahdihum, c'est pas mes affaires, chacun ses problèmes, et des phrases de ce genre-là. Alors que nous, on aimerait bien des fois, lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, et qu'on ne sait pas comment faire pour se réconcilier avec eux, que quelqu'un vienne et aille parler à l'un, et aille parler à l'autre, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de cette initiative une cause pour réanimer entre eux les liens de l'amour et de l'affection. Al-Awza'i rahimahullah disait, il n'y a pas un pas qui est préféré auprès d'Allah ta'ala qu'un pas qui amène vers la réconciliation entre les gens. Donc si mes frères, réconcilier les gens est ainsi, amène autant de récompenses et autant de mérites, qui est cette personne-là qui n'accepte pas de réconcilier les gens et qui ne fait aucun effort pour cela? Voulez-vous que je vous réponde? Ces gens-là ne sont que des gens au cœur dur, au cœur meurtri, au cœur mort, qui n'ont plus aucune vie en eux. Ce sont des gens dont l'intérieur est devenu mauvais et dont les intentions sont vicieuses, à un point où on a l'impression qu'ils n'aiment que le mal, à un point où on a l'impression que chaque effort qu'ils accomplissent, c'est dans le but de semer la discorde et la zizanie. Ils ne vont que vers l'injustice et l'inégalité. Et pire que cela encore, mes frères, c'est de voir des groupes de personnes qui ont des comportements malsains, dont le foie a grossi, qui sont devenus mauvais et malfaisants, qui ne se contentent pas seulement d'être silencieux et immobiles. Au contraire, ils aiment la dispute, ils aiment la dispute, ils aiment les querelles, ils aiment la zizanie. Ils sont telle cette personne qui jette de l'huile sur le feu. Ils viennent et ils sont capables de mentir pour faire en sorte que les gens se disputent. Leurs paroles sont dures et encore plus que cela leur cœur. Il n'y a pas de gens qui leur ressemblent plus à cela que les ennemis de l'islam, que ce soit les mécréants ou encore les hypocrites. Certes, leur seul but est de raviver la flamme de la haine. Et leur seul but est chaque fois qu'elle s'attise, de lui rajouter encore en ampleur. Chaque fois qu'ils voient la discorde entre les gens, ils sont contents, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains et laissent leur croc sortir de leurs lèvres. Et là-bas vont couler, ce qui montre à quel point ils sont affamés et à quel point ce genre de gibier a tendance à animer leur faim bestiale. Et sachez qu'il n'y a pas à s'étonner dans ce genre de choses-là pour celui qui n'a pas de vie entre ses côtes. Car ceci amène généralement à la perte des droits qu'on a les uns sur les autres, au fait que le respect qu'on doit avoir les uns envers les autres disparaisse, et aussi au fait que les gens
perdent leur foi dans ces conflits-là, à un point où même des fois certains d'entre eux abandonnent leur religion et Allah Ta'ala alors leur enlève la bénédiction qu'il leur avait donnée auparavant. Craignez Allah, mes frères, qu'Allah vous fasse miséricorde, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et faites tout votre possible pour réconcilier entre vos frères. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم اجعلنا مفاتيح الخير اللهم اجعلنا مفاتيح الخير اللهم اصرف عنا الشحناء والبغضاء اللهم اصرف عنا الشحناء والبغضاء اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم أعنا على أن نصلح فيما بيننا اللهم أعنا على أن نصلح فيما بيننا اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم اجعل لنا حظا وافرا مما سبق ذكره في هذه الخطبة ولا تجعلنا ممن يأمر بالمعروف فلا يأتيه ولا تجعلنا ممن ينهى عن المنكر فيأتيه نعوذ بك اللهم من مخالفة أقوالنا لأفعالنا يا رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا الصدق والإخلاص اللهم اجعل في قلوبنا الصدق والإخلاص اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على شكرك اللهم أعنا على حسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله